नमस्कार दर्शक बंधु मु स्वागत जनाऊँगी आपण मानकु मो यूट्यूब चैनल को। आसंतु आजिर भिडियो रे आमे 40 टी अनुचिंता विषय रे जानि नबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। 1 नंबर, शनिवार दिन शोइबा पूर्वरु खट तले सोरिष तेल रखी ताकू गरीब लोकंकु दान करिले घर को धन संपत्ति एवं माँ लक्ष्मीकर आगमन होइथाए। 2, डिमिरी गछर चेर को कपड़ारे बांधी चांदीर कवच भितरे रखी बेकरे पकाइबा द्वारा आर्थिक संपन्नता वृद्धि होइथाए। 3, घरे पैसा रखुथिबा आलमारी रे 9टी कौड़ी सहित गोटिए तंभा पैसा रखिबा द्वारा शुभ होइथाए, पैसार अभाव दूर होइथाए। 4, प्रत्येक गुरुवार दिन तुलसी गछरे क्षीर अर्पण करिबा द्वारा शुभ होइथाए एवं आर्थिक स्थिति मजबूत होइथाए। 5, भोजन करिबा पूर्वरु कुकुर किंबा गाई पई किछि खाद्य बाहर करी रखिबा द्वारा मंगलकारी होइथाए एवं केबे भी आर्थिक समस्या देखा दे न थाए। 6, नियमित भावरे कदली गछर मूलरे जल अर्पण करिबा द्वारा एवं घिय दीप जलाइबा द्वारा दारिद्रता दूर होइथाए। 7, ज्योतिष शास्त्र अनुसारे सोमवार दिन शिव मंदिर रे क्षीर एवं चाउल अर्पण करिबा द्वारा मन मुताबक चाकरी प्राप्त होइथाए। 8, मंगलवार दिन घरे हनुमान को उड़ुथिबा फटो लगाई नित्य पूजा अर्चना करिबा द्वारा मन पसंदर चाकरीटीए मिलिथाए। 9, कोनोसी चाकरी पाई इंटरव्यू देबाकू जिबा पूर्वरु ओम नमः भगवती पद्मावती रिधि सिद्धि दायिनी मंत्र 108 थर जप करिबा द्वारा शुभ फल प्राप्ति होइथाए। 10, शनिवार दिन शनिको पूजा करिबा समय रे ओम शनिचराय नमः मंत्र 108 थर जप करिबा द्वारा चाकरी जनित समस्या दूर होइथाए। 11, जदि चाकरी पाई कोनोसी स्थान को जीवाकू थाए तेबे गोटिए लेंबू रे 4टी लवंग लगाई सांगरे नेइकी जीवा द्वारा शुभ फल प्राप्त होइथाए। दर्शक बंधु, एही भिडियोटी जदि आपण मानकू भल लगे कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखंतु। देखिबे प्रभु जगन्नाथ आपणकर मंगल करिवे। 12, प्रत्येक दिन गाई को किछि खाद्य खाइबाकू देबा द्वारा अत्यंत मंगलकारी होइथाए एवं जीवन रे उन्नति प्राप्त होइथाए। 13, दाम्पत्य जीवन रे सुख प्राप्त करिबा पई हेले विवाहिता महिला माने हातरे हलदी रंगर चूड़ी पिंधिबा द्वारा मंगलकारी होइथाए। 14, जदि स्वामी स्त्री मध्यरे कलह देखा देउथाए तेबे सोइबा समय रे स्वामी को मुंड उपरे सिंदूर रखी सेही सिंदूर को पिंधिबा द्वारा ताहा दूर होइथाए। 15, विवाहिता महिला माने प्रत्येक दिन दुर्गा चालीसा पाठ करिबा द्वारा मंगलकारी होइथाए एवं दाम्पत्य जीवन रे आसुथिबा समस्त समस्या दूर होइथाए। 16, पति पत्नी मध्यरे मधुर संपर्क पाई खंडे लाल कपड़ा रे मुठाए हलदिया सोरिष सहित पति पत्नी नाम लिखिथिबा गोमती चक्र को बांधी शोइबा घरे रखिबा उचित। 17, कदली गछरे माँ लक्ष्मी और नारायण को बास होइथाए तेणु दाम्पत्य जीवन रे सुख शांति प्राप्त करिबा पई कदली गछ को नियमित भावे पूजा कले मंगलकारी होइथाए। 18, शनिवार और मंगलवार एवं गुरुवार दिन महिला माने नख काटिबा अनुचित
ଏବଂ ପୁରୁଷମାନେ ବାଳ କାଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। 19. ଯଦି ଜୀବନରେ ଧାର କରଜ ଭାର ଅଧିକ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ଶୁଝିବା ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଥାଏ, ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଋଣ ମୋଚକ ମଙ୍ଗଳ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। 20. ଯଦି ପିଲାଙ୍କର ପାଠରେ ମନ ଲାଗୁନଥାଏ, ତେବେ 3 ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଗୁରୁବାର ଦିନ 5ଟି ମିଠାଇ ସହିତ 2ଟି ଇଲାଇଚିକୁ ନେଇ ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓସ୍ତଗଛ ମୂଳରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। 21. ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥାଏ, ତେବେ ଶନିବାର ଦିନ ଓସ୍ତଗଛ ମୂଳରେ କ୍ଷୀର ସହିତ ଗୁଡ଼ ଚଢ଼ାଇ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 22. ରବିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦାନ କରିବା ସମୟରେ ଜଳରେ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଖସା ମିଶାଇ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଲେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। 23. ରବିବାର ଦିନ ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ନଦୀରେ ରହୁଥିବା ମାଛମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। 24. ରବିବାର ଦିନ ଝାଡ଼ୁ କିଣିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଝାଡ଼ୁରେ ଘର ସଫା କଲେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। 25. ରବିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 4ଟି ମୁଖ ଥିବା ଦୀପକୁ ଓସ୍ତଗଛ ମୂଳରେ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଧନ, ମାନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। 26. ଦୋକାନରେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେବା ପାଇଁ 7ଟି କଉଡ଼ିକୁ କେଶରରେ ଗୋଳାଇ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ପଇସା ବାକ୍ସରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭପଦ ହୋଇଥାଏ। 27. ରବିବାର ଦିନ ବରଗଛ ପତ୍ରରେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ଲେଖି ନଦୀର ଜଳରେ ଭସାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। 28. ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀଙ୍କର ଯଦି ବିବାହ ହୋଇପାରୁ ନଥାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ଘରର ଉତ୍ତର ଓ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଥିବା କୋଠରୀରେ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥାଏ। 29. ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ କନ୍ୟାର ତକିଆ ତଳେ ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡକୁ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥାଏ। 30. ଯଦି ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର କିମ୍ବା କନ୍ୟାମାନେ ଲଗାତାର 13 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓସ୍ତଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିବାହରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 31. ଯଦି ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ହେଉନଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଶୋଇବା ଘରେ ଗୋଟିଏ କାଚ ପାତ୍ରରେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ବଲ୍ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। 32. ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀଙ୍କର ଯଦି ବିବାହ ହୋଇପାରୁ ନଥାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଶୋଇବା ଘରର ରଙ୍ଗ ହାଲକା ଗୋଲାପୀ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। 33. କୁଆଁରୀ କନ୍ୟାମାନେ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। 34. ଯଦି ଜାତକରେ ପ୍ରଥମ ଓ ଚତୁର୍ଥ, ସପ୍ତମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ରହିଥାଏ, ତେବେ ମାଙ୍ଗଳିକ ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିବାହ ଡେରିରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିବାହ ପରେ ମତଭେଦ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। 35. ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ବ୍ରତ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଘଟ ବିବାହ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। 36. ଜାତକରେ ଯଦି ସପ୍ତମ ଘରେ ଶନି ରହିଥାନ୍ତି, ତେବେ ବିବାହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ।
ତେଣୁ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଉଚିତ। 37 ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଗୁଣବତୀ ବୋହୂ ଘରକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଗୁରୁବାର ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ପୁଅର ନଖ କାଟି ରୋଷେଇ ଘର ଚୁଲିରେ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। 38 ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଫଟୋ ଏବଂ କୁବେରଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। 39 ଘରର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ପ୍ରକୃତିର ଚିତ୍ର ଥିବା ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧନ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। 40 ଘରର ପୂର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ହସୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।